أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہے جو بغیر نقطے کے ہیں اور وہ حاملان عرش ہیں. عرش کا فیضان انہی حروف پر ہوتا ہے اور پھر ان حروف سے ان اسماء الہی کا تعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں حرف عین پر ہے، اور حرف عین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم جو عدل ہے، تو اس میں عدل کا فیضان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے مخلوق پر جو ہے فرما رہا ہے. اس میں عدل کا فیضان حرف عین پر ہو رہا ہے، اور حرف عین جو ہے ساری کائنات پر تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے کی زمین میں عدل اور انصاف کو قائم کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ جو ہے عادل کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے. امانت کی حفاظت کرنا یہ بھی عدل کا حصہ ہے. اور مشرکین مکہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اعتماد حاصل تھا کہ اپنی امانتیں لا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور عدل کا یہ حال تھا کہ آپ جو ہے یوں کہ تو جو ہے اس امانت کو ان لوگوں تک واپس کر دیتے جو لوگ امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں عدل کا فیضان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے ہمیشہ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی زندگی کے اندر ہمیشہ سے عدل اور انصاف رہا. جیسا کہ دور نبوی میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا ایک جھگڑا اپنی کھیتی کے مسئلے پر تھا. اس کھیت کے پانی کا جو مسئلہ تھا اصل میں وہ پانی یہودی کا تھا اور اس پانی سے یہودی کی زمین سیراب ہونی تھی، لیکن مسلمان جو ہے یہ ناجائز طور پر جو ہے اپنا حق اس پر جتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ پانی میرا ہے اور اس پانی سے میری زمین سینچی جائے گی. تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو اس بات کا دعوے دار ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جو محمد الرسول اللہ ہیں،
उस ज़माने में सबका इंसाफ करते हैं। ये फ़ैसला हम तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक़ में फ़ैसला देंगे वो पानी और ज़मीन उसी की होगी। मुसलमान ने कहा ठीक है। वो ये सोच रहा था कि मैं मुसलमान हूँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फ़ैसला मेरे हक़ में दे देंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद दोनों ने अपने अपने जो है दावे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। ये ग़ैबदान नबी जो हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहक़ीक़ के बाद में फ़ैसला उस यहूदी के हक़ में कर दिया। मुसलमान इंतहाई नाराज़ हुआ और उसने कहा कि नबी ने फ़ैसला इस यहूदी के हक़ में कर दिया है, मुझे फ़ैसला मंजूर नहीं है। हम जो है फ़ैसला उमर के पास लेकर के चलेंगे कि उमर जो है वो मुशरिकीन और कुफ़ार और यहूदियों के ऊपर जो है बहुत ग़ज़ब में रहते हैं और यकीनन जो है हज़रत उमर जो है फ़ैसला मेरे हक़ में करेंगे। इसलिए जो है उसने उस यहूदी से कहा कि मुझे फ़ैसला मंजूर नहीं है, हमारा फ़ैसला उमर के पास लेकर चलते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए। जाने के बाद में उस यहूदी ने कहा कि देखो यह हमारा ज़मीन का झगड़ा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है जो आपके नबी हैं उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में दे दिया है, लेकिन इस मुसलमान को जो है आपके नबी का फ़ैसला मंजूर नहीं है, इसलिए जो है इसने ये फ़ैसला आपके पास लेकर आया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया उससे उस मुसलमान से, क्या ये सच कह रहा है? तो कहा कि हाँ सच कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला उस यहूदी के हक़ में दे दिया है, हालांकि मैं मुसलमान हूँ, यह फ़ैसला मेरे हक़ में देना चाहिए था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ठहरो, रुके रहो। अब मुसलमान दिल में खुश हो रहा था कि उमर ने जो है रोक दिया है, अब फ़ैसला जो है यकीनन मेरे हक़ में करेंगे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक अंदर घर में गए और अपनी शमशीर बरहना यानी नंगी तलवार लेकर आए और लाने के बाद में जो है मुसलमान ये सोच रहा था कि उमर जो है अब इस यहूदी का कत्ल कर देंगे और ज़मीन मेरी हो जाएगी, लेकिन फ़ैसला उसके उल्टा था कि आने के बाद उमर की तलवार उस यहूदी के हक़ पर सर पे या गर्दन पर नहीं पड़ी, बल्कि उस मुनाफिक मुसलमान के गर्दन पर पड़ी। ये सोच रहा था कि उमर मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि जो नबी के फ़ैसले को इस ज़मीन पर नहीं मानता है उसको ज़मीन पर रहने का कोई हक़ नहीं है। ये कहा और उठा करके जो है एक तलवार खींच के मारी, जिससे जो है उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और तड़पने लगा। मदीने में कोहराम मच गया कि उमर ने जो है एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबा इकराम और मुनाफिकीन पहुँचे। मुनाफिकीन ने शोर मचाया कि उमर से क़िसास लिया जाए, इसलिए कि उमर ने जो है एक मुसलमान का कत्ल किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर ने मुसलमान का कत्ल नहीं किया है, बल्कि एक मुनाफिक का कत्ल किया है जिसको रसूल का फ़ैसला मंजूर नहीं है। तो अज़ीज़ और दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो है इस वक्त में जो फैज़ान हो रहा था वो इसमें अदलुन का हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इसम पाक जो अदलुन है, तो अदलुन का फैज़ान हज़रत उमर पर हो रहा था। इस तरह से कि जो नबी के फ़ैसले को या नबी के इंसाफ को जो नहीं मानता है, जिसका अदल नबी ने कर दिया है, उसके अदल को जो नहीं मानता है, उसका अदल जो है, उसका इंसाफ जो है उमर की तलवार करती है। तो अज़ीज़ और दोस्तों, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो है इसमें अदल का फैज़ान था
جس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتا دیا اور یہ عقیدہ دے دیا دنیا والوں کے لیے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ عاشق نبی ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس انصاف کو قبول کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ جب آپ حضرت عمر فاروق کے جو ہے اس عدل اور انصاف کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ پر بھی جو ہے اس میں عدل کا فیضان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء۔